فوری رجسٹری، فوری قبضہ، ایڈوانس ادائیگی پر 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، پلاٹ خریدیں اور فوراً گھر بنائیں، اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں، آج کی سرمایہ کاری کل کا مستقبل، پلاٹس کی تعداد محدود ہے، آج ہی 25% ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں اور اپنے مکان کی تعمیر شروع کیجیے، بقیہ ادائیگی 5 سال کی آسان اقساط میں، رابطہ نمبر 0300 86 86 267 0302 820 5002 0300 7878 565 0300 2878 555 Head Office Icon Marketing and Developers Private Limited بالمقابل اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس حاصلپور روڈ بہاولپور۔ الرحیم ہاؤسنگ اسکیم بہاولپور، جہاں آپ کا سنہرا مستقبل ایک نئے انداز میں آپ کا منتظر ہے۔ مصروف تجارتی مرکز فرید گیٹ سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر، نزد اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس حاصلپور روڈ بہاولپور پر واقع، باوقار اور پر آسائش زندگی گزارنے کا شاندار موقع، بجلی، گیس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، کولڈ گلاس سینما، بینک، کیش اینڈ کیری سپر مارکیٹ، لیڈیز اینڈ جینٹس جم، چڑیا گھر، سینٹرل پارک، ہسپتال، معیاری اسکول، جامع مسجد، اسلامک لائبریری، ای ٹیک سیکیورٹی سسٹم، موبائل سیکیورٹی وین، سوسائٹی کا اپنا بس اسٹاپ، کلب ہاؤس، انڈور سپورٹس ارینا، آؤٹ ڈور سپورٹس کمپلیکس، فوڈ کورٹ اینڈ ریسٹورینٹ، ایک نیا مکمل شہر، نقد اور 6 سالہ آسان اقساط پر پلاٹس کی بکنگ جاری ہے، 15% ایڈوانس، قبضہ 1.5 سال میں، ادائیگی 6 سال میں، اس کے علاوہ تیار ولاز بھی آسان اقساط پر۔ الرحیم ہاؤسنگ اسکیم، خوابوں کا ایک نیا جہاں، مارکیٹڈ بائی احمد بلڈرز اینڈ کنسٹرکشن، ہیڈ آفس سٹی گارڈن نزد علامہ اقبال ٹاؤن، سول ہسپتال روڈ بہاولپور۔ براہ رابطہ 0300 6868 223 0300 6868 220 and 0622 500 884۔ سٹی مال بہاولپور کا پہلا ایئر کنڈیشن شاپنگ مال، جنوبی پنجاب میں کاروباری، طبی، تعلیمی سرگرمیوں کے مرکز، خوبصورتی اور امن کے اس شہر بے مثال بہاولپور میں اہم ترین لوکیشن اور شہر کے مرکز میں واقع فرید گیٹ کے قریب ترین، بہاولپور سمیت گرد و نواح کے 4 اضلاع اور 15 سے زیادہ چھوٹے شہروں کی تقریباً 1 کروڑ سے زائد آبادی کے لیے پہلا ایئر کنڈیشن شاپنگ مال۔ سٹی مال چیزب جیسے مقبول عوامی برانڈ کی آمد سے سٹی مال بے انتہا مصروف تجارتی مرکز بن چکا ہے۔ کاروباری حضرات اور مختلف برانڈز کے لیے سنہری موقع۔ سٹی مال 50% نیشنل برانڈز اور 50% مقامی کاروباری حضرات کے لیے مختص کر دیا گیا ہے۔ نیشنل برانڈز نے اپنا کام شروع کر دیا ہے اور مقامی کاروباری حضرات کے لیے درج ذیل کاروبار کے مواقع، موبائل شاپس، جنرل اسٹور، پرفیوم اینڈ کاسمیٹکس، الیکٹرانکس، ٹوائز اینڈ گفٹ، لیڈیز اینڈ جینٹس گارمنٹس، کڈز گارمنٹس، ہوم ڈیکور اور ہینڈی کرافٹ، سوٹ کیس، بیگز، ہینڈ کیریز، لیڈیز اور جینٹس کے لیے شوز کے مختلف برانڈز، کراکری، واچ اینڈ گلاسز، کڈز اسٹور، جیولری، برائڈل اینڈ گروم ڈریس۔ انویسٹر حضرات کے لیے برانڈز میں انویسٹمنٹ کر کے گھر بیٹھے شاندار منافع کمانے کا نادر موقع۔ دکانیں اور شو روم کرایہ پر بھی دستیاب ہیں۔ سٹی مال بہاولپور کے پہلے ایئر کنڈیشن شاپنگ مال میں فوری کاروبار شروع کرنے کا سنہری موقع۔ مزید معلومات اور تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں 0300 706 3340 0300 9686 725 0306 6604۔ زونگ 4G سے کریں کس جسے میں کہہ نہیں سکتا اسے میں فرض کرتا ہوں۔
جسے میں کہہ نہیں سکتا اسے میں فرض کرتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ جسے میں کہہ نہیں سکتا اسے میں فرض کرتا ہوں، چلو میں فرض کرتا ہوں مجھے تم سے محبت ہے۔ ڈھلتی شام کے محیب سائے رات کے اندھیرے سے بغل گیر ہوئے، اور اس سے آگے نشیب ہے اور اس سے آگے غروب کی گھاٹیاں ہیں جن میں چمکتا سورج لڑک کے روپوش ہو گیا ہے۔ سوار دن کا ذرا ذرا سے چراغ لے کر ہتھیلیوں پر چلا ہے اندھیرے کے چوبداروں کے پیچھے، قدم ملاتے ہوئے صدا پر صدا لگاتے ہوئے، بتاؤ یہ آنکھ کا خلا ہے کہ وقت کا کاشاں نشیں ہے خالی، کہاں گیا ہے مکی مکاں کا، کھلا ہے دروازہ آسماں کا۔ یہاں سے آگے صدیوں گہرا سناٹا ہے اور گہری خاموشی ہے، میں بھی خاموشی کی کالی چادر اوڑھے بیٹھا تھا، میرے ہونٹوں پر بھی چپ کے پہرے تھے، سناٹا ہی سناٹا تھا۔ مگر اس سناٹے میں بھی ماضی کی یادوں کا ہجوم امڑتا ہی چلا آتا ہے، پھر تاریخ کا پچھڑا ورق الٹایا گیا، شور اٹھا، اور اس بے ساحل شور کے اندر 7 سمندر ڈوب گئے، اور زمین جو بنجر تھی آنن فانن سرسبز ہوئی۔ پھر ماضی کے اس شور سے صدائے آئندہ کا ایک تناور پیڑ اگا، جس کے سبز بدن سے جھل مل کرتی شاخیں آوازیں ہی آوازیں، اور یادوں کی یلغار کرنوں کے جھرنوں میں بن بن کر پھوٹ پڑیں۔ یہ کیسی خوشبوئیں ہیں جو کہ جینے کی گلابی چسکیوں میں مجھ کو رک رک کر پلاتی ہیں، شربت رند جو کہ ماضی سے متصل ہے۔ یہ رشتے کیسے رشتے ہیں، آپ کے اور میرے رشتے، آواز اور سماعتوں کے رشتے، محبت اور خلوص کے رشتے، یہ چاہت یہ محبت جہد بقا کے سیپ میں پلتی ہے، اس چاہت کے رشتوں کو پامال نہ کرنا لوگو، محبتوں کی ٹہنیوں کو ہمیشہ سرسبز ہی رکھنا لوگو۔ تمام خوبصورت اور گلاب چہروں کو محسن احمد کا سلام۔ امید ہے جناب جہاں ہوں گے، جس حال میں ہوں گے، جیسے بھی ہوں گے، بہت ہی اچھے ہوں گے، کیونکہ میرا ایسا ہی ماننا ہے کہ اچھے لوگوں کا حال جیسا بھی ہو، ان کے اندر کا حال بڑا اچھا رہتا ہے۔ اچھا انسان اس وقت تک ہی اچھا بنتا ہے جب وہ اندر سے اچھا ہو، اور جب انسان اندر سے اچھا ہو جائے نا، اسے باہر کی پرواہ نہیں رہتی، باہر کچھ بھی ہوتا رہے، انسان کے اندر کا حال ہمیشہ اچھا ہونا چاہیے۔ سامعین اکرام، زندگی بہت ہی مختصر ہے، ایک دن سمجھ آتے آتے گزر ہی جاتی ہے۔ ہم سب دل میں کوئی ایسی بات نہ رکھیں اور نہ ہی ایک دوسرے کے درمیان جھگڑے طویل ہونے دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو زندگی کے ہر موڑ پر اچھی صحت، خوشیاں اور کامیابی عطا کرے۔ جو دوست رات کے اس پہر ڈرائیو کرتے ہوئے پروگرام سن رہے ہیں، کہیں انکہی باتیں، تو دوستو ڈرائیو بہت ہی احتیاط سے کیجئے گا، کیونکہ زندگی جو ہے نا بہت ہی امپورٹنٹ ہے۔ آسمان نے کالا غلاف اوڑھ لیا ہے اور ستارے بے چینی سے چاند کا انتظار کرنے لگے ہیں۔ اکثر رات میں جاگنے والوں کی آنکھوں میں انتظار ایک سخت حاکم کی طرح موجود ہوتا ہے،
سامعین کرام، آنکھ وہ محل ہے جہاں نیند کی دیوی آ کے آرام کرتی ہے، مگر یہ سخت حاکم اس نیند کی دیوی کو محل کے دروازے اور پلکوں پر ہی روک لیتا ہے۔ تبھی تو رات کو جاگنے والوں کی آنکھوں میں ہلکی سی خماری اور کسی کے آنے کا انتظار ہوتا ہے۔ رات کے اس لمحے جبکہ سکوت، خاموشی اور آرام دہ اندھیرے نے مکمل راج کر لیا ہے، آپ سب کے دلوں کو آسائش، فرحت اور تفریح باہم پہنچانے کے لیے پیش خدمت ہے کہی انکہی باتیں، دل کی باتیں۔ جس طرح صوفی شاعری ہمارے دلوں کو اطمینان دیتی ہے، اسی طرح عزم جمع اور جذبے جمع رکھنے کے لیے جدید موسیقی بھی ضروری ہے۔ موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، موت کی ہچکی کو ذرا غور سے سن، زندگی بھر کا خلاصہ اسی آواز میں ہے، رات کے سکوت کو چیرتی ہوئی آواز FM 105 بہاولپور کی ہے۔ ڈیولپرز آپ پیش کرتے ہیں الکریم گارڈن ہاؤسنگ اسکیم بہاولپور، TMA سے منظور شدہ، بہاولپور شہر میں حاصل پور روڈ، فرید گیٹ سے 10 منٹ اور 1 یونٹ چوک سے 5 منٹ کی مسافت پر واقع، تمام بنیادی سہولیات کے ساتھ، دلکش مین انٹری گیٹ، مکمل باؤنڈری وال، گرین بیلٹ، زیر زمین میٹھا پانی، بجلی، سیکیورٹی سسٹم، اسکول، خوبصورت مسجد، فوارہ چوک، کمرشل مارکیٹ، ڈسپینسری، خوبصورت کشادہ پارک، لے لینڈ، اسٹریٹ لائٹس، کشادہ سڑکیں، 3، 4، 5، 6، 7، 8، 9، 10 اور 1 کنال کے پلاٹ و کمرشل دکانات آسان ایک ساتھ پر دستیاب ہیں۔ ریٹ آج کا اور ادائیگی 5 سال میں، فوری رجسٹری، فوری قبضہ، ایڈوانس ادائیگی پر 10% خصوصی ڈسکاؤنٹ، ترقیاتی کام تیزی سے جاری، پلاٹ خریدیں اور فوراً گھر بنائیں، اپنے بچوں کا مستقبل سنواریں، آج کی سرمایہ کاری کل کا مستقبل، پلاٹس کی تعداد محدود ہے، آج ہی 25% ڈاؤن پیمنٹ ادا کریں اور اپنے مکان کی تعمیر شروع کیجیے، بقیہ ادائیگی 5 سال کی آسان ایک ساتھ میں۔ رابطہ نمبر 0300 86 86 267 0302 820 5002 0300 78 78 565 0300 28 78 555 Head Office Icon Marketing and Developers Private Limited بالمقابل اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس حاصل پور روڈ بہاولپور۔ الرحیم ہاؤسنگ اسکیم بہاولپور، جہاں آپ کا سنہرا مستقبل ایک نئے انداز میں آپ کا منتظر ہے۔ مصروف تجارتی مرکز فرید گیٹ سے صرف 10 منٹ کی ڈرائیو پر، نزد اسلامیہ یونیورسٹی بغداد کیمپس حاصل پور روڈ بہاولپور پر واقع، باوقار اور پر آسائش زندگی گزارنے کا شاندار موقع، بجلی، گیس، واٹر فلٹریشن پلانٹ، کولڈ گلاس سینما، بینک، کیش اینڈ کیری سپر مارکیٹ، لیڈیز اینڈ جینٹس جم، چڑیا گھر،
सेंट्रल पार्क, अस्पताल, मेयारी स्कूल, जामे मस्जिद, इस्लामिक लाइब्रेरी, ई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल सिक्योरिटी वैन, सोसाइटी का अपना बस स्टॉप, क्लब हाउस, इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट, एक नया मुकम्मल शहर। नकद और 6 साला आसान इकसात पर प्लॉट्स की बुकिंग जारी है। 15% एडवांस, कब्जा 1.5 साल में, अदायगी 6 साल में। इसके अलावा तैयार विलास भी आसान इकसात पर। अर्रहीम हाउसिंग स्कीम, ख्वाबों का एक नया जहां। मार्केटेड बाय अहमद बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन। हेड ऑफिस सिटी गार्डन नज़द अलामा इकबाल टाउन, सिविल अस्पताल रोड, बहावलपुर। बराए राब्ता 0300 6868 223, 0300 6868 220 and 0622 500 884। सिटी मॉल बहावलपुर का पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल जनूबी पंजाब में कारोबारी, तिब्बी, तालीमी सरगर्मियों के मरकज, खूबसूरती और अमन के इस शहर बेमिसाल बहावलपुर में अहम तरीन लोकेशन और शहर के मरकज में वाक़ई फरीद गेट के करीब तरीन बहावलपुर समेत गिरदो नवाह के 4 इजला और 15 से ज्यादा छोटे शहरों की तकरीबन 1 करोड़ से जायद आबादी के लिए पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल सिटी मॉल। चेज़अप जैसे मकबूल अवामी ब्रांड की आमद से सिटी मॉल बे इंतहा मसरूफ तजारती मरकज बन चुका है। कारोबारी हजरात और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए सुनहरी मौका। सिटी मॉल 50% नेशनल ब्रांड्स और 50% मुकामी कारोबारी हजरात के लिए मुख्तिस कर दिया गया है। नेशनल ब्रांड्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और मुकामी कारोबारी हजरात के लिए दर्ज झैल कारोबार के मौके, मोबाइल शॉप्स, जर्नल स्टोर, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड गिफ्ट, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट, सूटकेस, बैग्स, हैंड कैरीज, लेडीज और जेंट्स के लिए शूज के मुख्तलिफ ब्रांड्स, क्रॉकरी, वॉच एंड ग्लासेस, किड्स स्टोर, ज्वेलरी, ब्राइडल एंड ग्रूम ड्रेस। इन्वेस्टर हजरात के लिए ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे शानदार मुनाफा कमाने का नादिर मौका। दुकानें और शोरूम किराया पर भी दस्तयाब हैं। सिटी मॉल बहावलपुर के पहले एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में फौरी कारोबार शुरू करने का सुनहरी मौका। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0300 706 3340, 0300 9686 725, 0306 6604 529। जलवा रेस दवाखाना। हमारे यहाँ की मुहासे खत्म करने वाली इंडियन क्रीमें और बाल लंबे करने वाले तेल और शैम्पू भी दस्तयाब हैं। मर्दों और औरतों के पोशीदा अमराज के माहिर हर मर्ज का इलाज इंडियन जड़ी बूटियों से किया जाता है। मसलन मैदे की गैस, जोड़ों का दर्द, दायमी कब्ज, ब्लड प्रेशर, शुगर, मोटापा, कमर दर्द या मर्दाना कमजोरी और बे औलाद हजरात मुतवज्जा हों। 15 दिन में शुगर कंट्रोल, मोटापे का रिजल्ट सिर्फ और सिर्फ 15 दिन में मिलेगा। एड्रेस जलवा रेस दवाखाना, बिल मुकाबिल आर्मी पेट्रोल पंप, यूनाइटेड सेंटर, मेन लारी अड्डा, बहावलपुर। 0342 777 38 18, 0302 777 38 18। You are listening to the Voice of Nation Radio Awaz। दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों की तलखियों को याद करती है। दिसंबर जब भी आता है वो पगली फिर से बीते मौसमों की तलखियों को याद करती है। पुराना कार्ड पढ़ती है कि जिसमें उसने लिखा था, मैं लौटूंगा दिसंबर में। नए कपड़े बनाती है वो सारा घर सजाती है। नए कपड़े बनाती है वो सारा घर सजाती है। दिसंबर के हर एक दिन को वो गिन गिन कर मनाती है। जो ही 15 गुजरती है,
यूं ही 15 गुजरती है वो कुछ कुछ टूट जाती है, मगर फिर भी पुरानी एल्बमों को खोलकर माजी को बुलाती है। नहीं मालूम ये उसको कि बीते वक्त की खुशियाँ बहुत तकलीफ देती हैं, महज दिल को जलाती हैं। यूं ही दिन बीत जाते हैं, दिसंबर लौट जाता है, मगर वो खुश फहम लड़की दोबारा से कैलेंडर में दिसंबर के महीने के सफ़े को मोड़ कर फिर से दिसंबर के सहर में डूब जाती है कि आखिर उसने लिखा था मैं लौटूंगा दिसंबर में। दोस्तों, आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कही अनकही बातें और मैं हूं आपका मेज़बान आवाज़ पाकिस्तान मोहसिन अहमद। मेरा और आपका साथ रहेगा शब के 12 बजे तक ही। और हाँ, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझे मैसेज कर सकते हैं। कॉल करने का नंबर आपको बताता चलूँ, 0622888105 पे आप मुझे कॉल कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपने सेल फ़ोन के क्रिएट मैसेज में जाएंगे, वहाँ टाइप करेंगे BH स्पेस देंगे, अपना नाम लिखेंगे, मोहब्बत भरा पैगाम लिखेंगे, उसके बाद सेंड कर देंगे 4471 पे। आपकी मोहब्बतों का शिद्दत से मुंतज़िर आपके दिल का मेहमान मोहसिन अहमद। दोस्तों, आज हम बात करते हैं दोस्ती के हवाले से। हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए और हमारे कैसे दोस्त होने चाहिए, और ये दोस्ती क्या है? क्या ज़िंदगी में दोस्त का होना ज़रूरी है? दोस्तों, ज़िंदगी में रिश्ते मिला ही करते हैं, मगर एक इंसानी रिश्ता ऐसा है जिसमें ज़िंदगी मिला करती है, और वो है रिश्ता दोस्ती का। रिश्ता ज़िंदगी में हर रिश्ते की अपनी ज़रूरत और अहमियत होती है। और हाँ, जिस तरह पानी की प्यास दुनिया की किसी नेमत से पूरी नहीं होती, इसी तरह दोस्तों की कमी को मालो दौलत उसकी आसाइशों से पूरा नहीं किया जा सकता। इसी का सबूत वो मज़ा और वो खुशी है जो इंसान को अपने दोस्तों के साथ मिल बैठकर कैंटीन के समोसों और रेड़ी के गोल गप्पों, बर्फ़ के गोलों और रोई के गालों जैसे नरम लचों से हासिल होता है। लेकिन 5-7 सितारों वाले शहर के सबसे बड़े होटलों की सबसे महंगे और बेहतरीन बर्तनों में अकेले बैठकर खाने से मिलता है। मेरा ख्याल है कि दोस्त ना हो तो वो लुत्फ़, वो मज़ा अकेले नहीं होता। इंसान खुद को बहुत अकेला महसूस करता है। ज़िंदगी में कोई ऐसा दोस्त, ऐसा साथी ज़रूर होना चाहिए जिसके साथ मोहब्बत भरी बातें की जा सकें, अपने दिल की बातें उसके साथ शेयर की जा सकें। ज़िंदगी में ऐसा दोस्त तो होता ही है। इंसान का दिल फितरी तौर पर खुशी और इत्मीनान के जज्बे पे पैदा किया गया है। दोस्त वो रिश्ता है जिनके सामने उठने, बैठने, हंसने, बोलने के असूलों का हिसाब किताब नहीं रखना पड़ता। कब बोलना है, कितना बोलना है, कमजोरियों को कैसे नहीं बताना, आंसू की नमी को बहानों में कैसे छुपाना है, जैसे मुश्किल और थका देने वाले अमल से गुजरना नहीं पड़ता। दोस्तों की एक मुसाइफे पर अपने दिल की डोर उनके हाथ में थमा देते हैं।
اور آنکھوں کے اشاروں سے الجھن سما دیتے ہیں، اور ایک بار گلے لگتے ہی تمام دنیا سے چھپائے ہوئے خوف و علم کی داد سنائی دیتے ہیں۔ کیا کوئی آپ کا دوست آپ کی زندگی میں ہے؟ کیا وہ چھوڑ کر چلا گیا ہے؟ کیا آپ کا دوست آپ کے پاس ہے؟ تو ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے؟ تیری یاد بہت اب آنے لگی ہے، میرے دل کو تڑپانے لگی ہے۔ Some sponsored messages. औरत सिर्फ खाना नहीं घर बनाती है, तो शान साशे आजमाएं। जो करें करें शान से। Zong 4G से करें किसी भी नेटवर्क पर WhatsApp वॉइस और वीडियो कॉल्स बगैर किसी इजाफी चार्जेस के। अभी *247# मिलाएं और पूरा महीना सिर्फ 30 रुपए प्लस टैक्स में 4 GB WhatsApp के मजे उड़ाएं। Zong 4G एक नया ख्वाब। शराइत ज़वाबित लागू हैं। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डैम फंड में 8000 पर डैम लिखकर SMS करके 10 रुपए फंड दें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें। शुक्रिया। कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, 25% एडवांस पर दुकान हासिल करें। जदीद तर्ज का मुनफरिद कमर्शियल सेंटर, नकद व 30 माह की आसान इकसात पर दुकान हासिल करें। फौरी बुकिंग, फौरी कब्जा, बेहतरीन लोकेशन, बिजली, पार्किंग, कुशादा रोड। इन्वेस्टर हजरात के लिए सुनहरी मौका, अलमदीना कमर्शियल सेंटर, मेन मुसाफिर खाना अड्डा, बरलब के LP रोड, बहावलपुर। राब्ता नंबर 0300 39 40 390, 0300 60 47 807, 0306 77 96 722, 0300 78 19 824। الرحیم हाउसिंग स्कीम बहावलपुर, जहां आपका सुनहरा मुस्तकबिल एक नए अंदाज में आपका मुंतजिर है। मसरूफ तिजारती मरकज फरीद गेट से सिर्फ 10 मिनट की ड्राइव पर, नज़्म इस्लामिया यूनिवर्सिटी बगदाद कैंपस, हासिलपुर रोड, बहावलपुर पर वाक़े। बावकार और पुरआसाइश जिंदगी गुजारने का शानदार मौका। बिजली, गैस, वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट, कोल्ड ग्लास सिनेमा, बैंक, कैश एंड कैरी सुपर मार्केट, लेडीज एंड जेंट्स जिम, चिड़ियाघर,
सेंट्रल पार्क, अस्पताल, मयारी स्कूल, जामे मस्जिद, इस्लामिक लाइब्रेरी, ई-टेक सिक्योरिटी सिस्टम, मोबाइल सिक्योरिटी वैन, सोसाइटी का अपना बस स्टॉप, क्लब हाउस, इंडोर स्पोर्ट्स अरीना, आउटडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, फूड कोर्ट एंड रेस्टोरेंट, एक नया मुकम्मल शहर। नकद और 6 साल आसान एक साथ पर प्लॉट्स की बुकिंग जारी है। 15% एडवांस, कब्जा 1.5 साल में, अदायगी 6 साल में। इसके अलावा तैयार विलास भी आसान एक साथ पर। रहीम हाउसिंग स्कीम, ख्वाबों का एक नया जहां। मार्केटेड बाय अहमद बिल्डर्स एंड कंस्ट्रक्शन। हेड ऑफिस सिटी गार्डन नज़द अलामा इकबाल टाउन, सिविल अस्पताल रोड, बहावलपुर। बराए राब्ता 0300 6868 223, 0300 6868 220 and 0622 500 884। सिटी मॉल बहावलपुर का पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल जुनूबी पंजाब में कारोबारी, तिब्बी, तालीमी सरगर्मियों के मरकज, खूबसूरती और अमन के इस शहर बेमिसाल बहावलपुर में अहम तरीन लोकेशन और शहर के मरकज में वाक़े फरीद गेट के करीब तरीन बहावलपुर समेत गिरदो नवाह के 4 इजला और 15 से ज्यादा छोटे शहरों की तकरीबन 1 करोड़ से जायद आबादी के लिए पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल सिटी मॉल। चेज़अप जैसे मकबूल अवामी ब्रांड की आमद से सिटी मॉल बे इंतहा मसरूफ तजारती मरकज बन चुका है। कारोबारी हजरात और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए सुनहरी मौका। सिटी मॉल 50% नेशनल ब्रांड्स और 50% मुकामी कारोबारी हजरात के लिए मुख्तस कर दिया गया है। नेशनल ब्रांड्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और मुकामी कारोबारी हजरात के लिए दर्ज झैल कारोबार के मौके, मोबाइल शॉप्स, जनरल स्टोर, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड गिफ्ट, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट, सूटकेस, बैग्स, हैंड कैरीज, लेडीज और जेंट्स के लिए शूज के मुख्तलिफ ब्रांड्स, क्रॉकरी, वॉच एंड ग्लासेस, किड्स स्टोर, ज्वेलरी, ब्राइडल एंड ग्रूम ड्रेस। इन्वेस्टर हजरात के लिए ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे शानदार मुनाफा कमाने का नादिर मौका। दुकानें और शोरूम किराया पर भी दस्तयाब हैं। सिटी मॉल बहावलपुर के पहले एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में फौरी कारोबार शुरू करने का सुनहरी मौका। मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0300 706 3340, 0300 9686 725, 0306 6604 529। आखिरी मने आज जेड़े ने देखो सुता पई आपको काम कारी करे से ये कहना वसु बिरा क्या दसावा जिस समय तो दर्द ते लूल वांदी है खटड़े तो उठन ते दिल ही नहीं करेगा। अब जवानी तेरा ये हाल है आप बुढ़े पेच क्या थी आ तो मेरा आखा मन ते आज ही जलवा रेस दवाखाना वन अपना चेकअप करा आते इलाज करा अब मेरा जोड़ा दर्द भी ना मेरा है ते मैं जलवा रेस दवाखाने तो इलाज कराए ते हुन मैं हरण बड़ा वदा। जलवा रेस दवाखाना जिस्मानी कमजोरी, असाबी कमजोरी, जोड़ों का दर्द, दमा, खांसी, मोटापा, अमराज मैदा, मर्दां दे पोशीदा अमराज, दिमागी अमराज, पट्ठियां दी कमजोरी और गर्मी का इलाज शर्तिया कीता वेंदे। एड्रेस जलवा रेस दवाखाना बिल मुकाबिल आर्मी पेट्रोल पंप, यूनाइटेड सेंटर, मेन लारी अड्डा, बहावलपुर। 0342 777 3818। लेकोरिया एक मूजी मर्ज। इस मर्ज को जड़ से खत्म करने के लिए दाऊद अक्सीरे लेकोरिया कोर्स। इस कोर्स के इस्तेमाल से लेकोरिया चंद दिनों में नाबूद हो जाता है। तो आपके चेहरे की शादाबी और रौनक अब आपकी अपनी दस्तरस में। दाऊद अक्सीरे लेकोरिया कोर्स। मदद प्रोफेसर हकीम मलिक दाऊद, स्टेडियम रोड, बिल मुकाबिल चिड़ियाघर, नज़द लारी अड्डा, बहावलपुर। फोन नंबर 0622 887 922, मोबाइल 0300 47 90 789। You are listening to the Voice of Nation, Radio Awaz। खुश आमदीद, वेलकम बैक। आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कही अनकही बातें। आप सबकी बहुत सारी मोहब्बतें मेरी आंखों के सामने मौजूद हैं। रात के इस पहर आप मेरा साथ देते हैं। यकीन जानिए कि मुझे बहुत अच्छा लगता है।
محمد عمران پروگرام میں شامل ہوئے بہاولپور دبئی چوک سے۔ عمران صاحب بہت شکریہ آپ کا، خوش رہیں، آباد رہیں۔ وزیر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں، رات کے اس پہر آپ میرا ساتھ دیتے ہیں، بہت شکریہ آپ کا۔ ساجد فراز ہمارے ساتھ موجود ہیں لودھرا سے، جناب بہت شکریہ آپ کا، محبت آپ کی، خوش رہیں، آباد رہیں۔ مریم صاحبہ پروگرام میں شامل ہوئی یزمان سٹی سے، بہت شکریہ آپ کا۔ اچھا تو دوستو، آج میں نے بات کی ہے دوستی کے حوالے سے، ہمیں کیسے دوست بنانے چاہیے اور آج کل کے ماڈرن دور میں کیا دوست ساتھ نبھاتے ہیں، آپ نے یہ مجھے بتانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ کاش سورج سے دوستی ہوتی، کاش سورج سے دوستی ہوتی، میرے گھر میں بھی روشنی ہوتی۔ کاش سورج سے دوستی ہوتی، میرے گھر میں بھی روشنی ہوتی، کہکشاؤں سے خود کو بہلاتا، کہکشاؤں کو خود کو بہلاتا، چاند تاروں سے دل لگی ہوتی، شب ہجران از ساتھ دیتی تو، شب ہجران از ساتھ دیتی تو، پھر کہاں مجھ سے شاعری ہوتی، میری آنکھیں پلٹ گئی تھک کر، میری آنکھیں پلٹ گئی تھک کر، کہیں ایک کھڑکی تو کھلی ہوتی، کیسے آخر بیان کرتا میں، کیسے آخر بیان کرتا میں، اس کے ملنے سے جو خوشی ہوتی، دیپ جب بھی اٹھا کے نکلا میں، دیپ جب بھی اٹھا کے نکلا میں، راستے میں ہوا کھڑی ہوتی، شب غم کے بغیر تو ثانی بے مزہ میری زندگی ہوتی۔ توڑ دی ہے اس نے ہر رسم دوستی کی، توڑ دی ہے اس نے ہر رسم دوستی کی، مجھے بھی نہیں ہے تمنا اب زندگی کی، پہلے تو تھا دیوانہ اب ہو گیا بیگانہ، دنیا میں رہ گئی ہے یہی رسم عاشقی کی، اس نے سنگ دلی کی ساری حدوں کو توڑا، اس نے سنگ دلی کی ساری حدوں کو توڑا، ہم نے بھی انتہا کی یارو عاجزی کی، عشق میں اس جانے کتنے سہے مصائب، شکر خدا کہ اس نے آج بے رخی کی، رہبر سے کوئی شکوہ نہ رہزن سے شکایت، رسم ہی یہی تھی یار کی گلے کی، آنکھوں میں ایسے آنسو مت لائے دوست، آنکھوں میں ایسے آنسو مت لائے دوست، ابھی تو بس ہوئی ہے ابتدا دل لگی کی، تھک کے پاؤں نے پوچھا ہے کتنی دور منزل ہے، تھک کے پاؤں نے پوچھا ہے کتنی دور منزل ہے، دل نے کہا کہ مجھ کو ہے طلب راہی کی، تیری یاد نے کیا ہے دل میں ایسے اجالا، تیری یاد نے کیا ہے دل میں ایسے اجالا،
نہ ہے خوف تاریکی کا نہ طلب روشنی کی، تھے نا واقف محبت تجھے کہتے رہے آوارہ، سمجھے ہیں آج عصرے ہم بے وجہ آوری کی۔ کیسی غلطی شباب کر بیٹھا، دل میرا انتخاب کر بیٹھا۔ یہ سمجھ کر کے زندگی دوستوں کے نام یاد آنے لگے، دوستوں کے نام یاد آنے لگے، تلخ و شیریں جام یاد آنے لگے، وقت جوں جوں رائگاں ہوتا گیا، زندگی کو کام یاد آنے لگے، خوبصورت تہمتیں چبھنے لگی جب دل نشیں الزام یاد آنے لگے، پھر خیال آتے ہی شام ہجر کا مرمری اجسام یاد آنے لگے، بھولنا چاہا تھا ان کو اے عدم، پھر وہ صبح و شام یاد آنے لگے۔ آپ سن رہے ہیں کہیں انکہی باتیں، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے، بن گیا روگ زندگی کے لیے۔ جو نہ کرنا لگایا تھا دل لگی کے لیے، دل لگایا تھا دل لگی کے لیے۔ عرفان احمد پروگرام میں شامل ہوئے۔ عرفان احمد بہت شکریہ آپ کا، رات کے اس پہر آپ میرا ساتھ دے رہے ہیں اور لکھتے ہیں کہ آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے، تمام سننے والوں کو اور آپ کی ٹیم کو سلام۔ لیکن عرفان صاحب میں سرائکی سانگ اس ٹائم نہیں پلے کر سکتا، یہ غزل پروگرام ہے، آپ کوئی غزل سننا چاہتے ہیں تو وہ میں پلے کر سکتا ہوں۔ سنو جو مسکراتے ہیں انہیں بھی روگ ہوتے ہیں، سنو جو مسکراتے ہیں انہیں بھی روگ ہوتے ہیں، بہت مجبور ہوتے ہیں، راتیں جاگتی ہیں ان کی دعاؤں میں گزرتی ہیں، نگاہیں بھیگی ہیں اور پلکیں بھی لرزتی ہیں، نہ ماضی بھولتا ہے ان کو، نہ کوئی آس ہوتی ہے، فقط ایک پیاس ہوتی ہے۔ سنو جو مسکراتے ہیں انہیں بھی روگ ہوتے ہیں۔ سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہے، سارے جھگڑے ہی زندگی تک ہے، کون مرد
اچھا دوستو، اس ٹائم میں فیس بک سے بھی لائیو ہوں. محسن احمد کے نام سے میری فیس بک آئی ڈی ہے. اگر آپ مجھے وہاں جوائن کرنا چاہتے ہیں تو مجھے آپ وہاں جوائن کر سکتے ہیں. اور ہاں، جتنے دوست اس ٹائم مجھے فیس بک سے سن رہے ہیں، اپنے ٹیگز اور کامنٹس کر رہے ہیں، تو دوستو اس پوسٹ کو اپنی ٹائم لائن پہ شیئر کیجئے. جتنا جلدی مجھے کامنٹس اور لائکس کے ساتھ نوازیں گے، میں اتنا ہی جلدی آپ لوگوں کے پاس آنے کی کوشش کروں گا. تم فرشتوں کی بات لے بیٹھے، تم فرشتوں کی بات لے بیٹھے، ہم ترستے ہیں آدمی کے لیے. دل لگایا تھا زندگی کے لیے، بن گیا روز زندگی کے لیے. دل لگایا تھا زندگی کے لیے، دل لگایا تھا زندگی کے لیے. It's time for some sponsored messages. औरत सिर्फ खाना नहीं घर बनाती है, तो शान साशे आजमाएं. जो करें करें शान से. Zong 4G से करें किसी भी नेटवर्क पर व्हाट्सएप वॉइस और वीडियो कॉल्स बगैर किसी इजाफी चार्जेस के. अभी *247# मिलाएं और पूरा महीना सिर्फ 30 रुपए प्लस टैक्स में 4 GB व्हाट्सएप के मजे उड़ाएं. Zong 4G, एक नया ख्वाब. शराइत और ज़वाबित लागू हैं. सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान डैम फंड में 8000 पर डैम लिखकर SMS करके 10 रुपए फंड दें और मुल्क की तरक्की में हिस्सा लें. शुक्रिया. कारोबारी हजरात के लिए खुशखबरी, 25% एडवांस पर दुकान हासिल करें. जदीद तर्ज का मुनफरिद कमर्शियल सेंटर, नकद व 30 माह की आसान इकसात पर दुकान हासिल करें. फौरी बुकिंग, फौरी कब्जा, बेहतरीन लोकेशन, बिजली, पार्किंग, कुशादा रोड. इन्वेस्टर हजरात के लिए सुनहरी मौका. अल मदीना कमर्शियल सेंटर, मेन मुसाफिर खाना अड्डा, बरलब के LP रोड, बहावलपुर. राब्ता नंबर 0339 40 390, 0360 47 807, 0306 77 96 722, 0378 19 824. सिटी मॉल बहावलपुर का पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल जनूबी पंजाब में कारोबारी, तिब्बी, तालीमी सरगर्मियों के मरकज, खूबसूरती और अमन के इस शहर बेमिसाल बहावलपुर में अहम तरीन लोकेशन और शहर के मरकज में वाक़े फरीद गेट के करीब तरीन बहावलपुर समेत गिरदो नवाह के 4 इजला और 15 से ज्यादा छोटे शहरों की तकरीबन 1 करोड़ से जायद आबादी के लिए पहला एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल. सिटी मॉल चेजब जैसे मकबूल अवामी ब्रांड की आमद से सिटी मॉल बे इंतहा मसरूफ तजारती मरकज बन चुका है. कारोबारी हजरात और मुख्तलिफ ब्रांड्स के लिए सुनहरी मौका. सिटी मॉल 50% नेशनल ब्रांड्स और 50% मुकामी कारोबारी हजरात के लिए मुख्तस कर दिया गया है. नेशनल ब्रांड्स ने अपना काम शुरू कर दिया है और मुकामी कारोबारी हजरात के लिए दर्ज झैल कारोबार के मौके, मोबाइल शॉप्स, जर्नल स्टोर, परफ्यूम एंड कॉस्मेटिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, टॉयज एंड गिफ्ट, लेडीज एंड जेंट्स गारमेंट्स, किड्स गारमेंट्स, होम डेकोर और हैंडीक्राफ्ट, सूटकेस, बैग्स, हैंड कैरीज, लेडीज और जेंट्स के लिए शूज के मुख्तलिफ ब्रांड्स, क्रॉकरी, वॉच एंड ग्लासेस, किड्स स्टोर, ज्वेलरी, ब्राइडल एंड ग्रूम ड्रेस. इन्वेस्टर हजरात के लिए ब्रांड्स में इन्वेस्टमेंट करके घर बैठे शानदार मुनाफा कमाने का नादिर मौका. दुकानें और शोरूम किराया पर भी दस्तयाब हैं. सिटी मॉल बहावलपुर के पहले एयर कंडीशन शॉपिंग मॉल में फौरी कारोबार शुरू करने का सुनहरी मौका. मजीद मालूमात और तफसीलात के लिए अभी राब्ता करें 0300 706 3340, 0300 9686 725, 0306 6604 529. डॉक्टर सैयद सलाहुद्दीन बाबर, साबिक सरबराह शोबा दिमागी अमराज, जिनसी व मंशियात, डिप्रेशन, पागलपन, नशे की आदत, हिस्टेरिया, एसाबी कमजोरी,
ازدواجی مسائل, مرگی, جنسیاتی مسائل. اب آپ کو ان بیماریوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں, کیونکہ ایسے ہزاروں مریض ڈاکٹر صاحب سے شفایاب ہو چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب بیرون ملک سے واپس آ گئے ہیں اور نئے کلینک پر باقاعدگی سے مریضوں کا معائنہ کر رہے ہیں. چیک اپ ٹائمنگ شام 4 بجے تا 9 بجے. کلینک ایڈریس دربار محل روڈ, صادق گرلز اسکول, بہاولپور. کانٹیکٹ نمبر 0300 575 4123 0335 575 4123. جلوہ ریز دواخانہ. جلوہ ریز دواخانہ. جلوہ ریز دواخانے کا جلوہ ایک بار ضرور دیکھیں. حکیم صاحب کا کہنا ہے نبض آپ دکھائیں, مرض ہم بتائیں گے. اعصابی اور جسمانی کمزوری, جراثیم کا کم ہونا, جراثیم کا مردہ ہونا اور مردوں کے پوشیدہ امراض کا علاج 21 اور 41 یوم میں کیا جاتا ہے. جلوہ ریز آئل, چہرے کے ناپسندیدہ بالوں کا ایک بار استعمال سے مکمل خاتمہ. جلوہ ریز کریم رنگ گورا کرے اور کیل مہا سے داغ دھبے دور کرے. جلوہ ریز ہیئر آئل لمبے, گھنے اور سیاہ بالوں کے لیے. اور شوگر کی دوائی ہفتے اور بدھ کو بالکل مفت دی جاتی ہے. پروفیسر حکیم مختار حسین, گولڈ میڈلسٹ. ایڈریس جلوہ ریز دواخانہ بالمقابل آرمی پیٹرول پمپ, یونائٹڈ سینٹر, مین لاری اڈا, بہاولپور. 0342 777 38 18 0302 777 38 18. خوش آمدید. آپ سن رہے ہیں پروگرام کہی انکہی باتیں. آپ سب کی بہت ساری محبتیں رات کے اس پہر میری نگاہوں کے سامنے موجود ہیں. محمد یاسر صاحب پروگرام میں شامل ہوئے. آپ لکھتے ہیں السلام علیکم. وعلیکم السلام. محسن بھائی آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ یاسر صاحب میں بالکل ٹھیک ہوں, آپ کی دعا سے, اللہ کا کرم. آپ سن رہے ہیں مجھے دھرکوٹ آزاد کشمیر سے. میرا پروگرام سن رہے ہیں رات کے اس پہر. بہت شکریہ آپ کا. خوش رہیں, آباد رہیں. خرم اوان صاحب پروگرام میں شامل ہوئے. خرم اوان صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک نوید صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. ملک نوید صاحب بہت شکریہ آپ کا. ملک شبریز پروگرام میں شامل ہوئے. ملک شبریز صاحب بہت شکریہ آپ کا. سید عمار حیدر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. ارسلان سندھو صاحب خوش رہیں, آباد رہیں. رات کے اس پہر میرا ساتھ دے رہے ہیں, جیتے رہیں. رائے اصغر صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. سفیر قریشی صاحب آباد رہیں, جیتے رہیں. محمد علی صاحب بہت شکریہ, رات کے اس پہر میرا ساتھ دے رہے ہیں, آباد رہیں. عثمان بن کاظم بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت شکریہ. ضیاء الرحمن بزدار صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ. محمد ابرار صاحب بہت شکریہ, رات کے اس پہر میرا ساتھ دے رہے ہیں. حبیب نور صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ.
BBC ग्लोबल न्यूज बीट के साथ मैं हूं साद सुहेल। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटेरेस ने कहा है कि इंसानियत को नेचर के खिलाफ अपनी जंग बंद करनी होगी। इस हफ्ते मैड्रिड में मौसमियाती कॉन्फ्रेंस से कबल एक तकरीर में गुटेरेस ने कहा कि हमारा सैयारा अब अपने बचाव के लिए हमसे लड़ रहा है और हम इस मकाम की तरफ बढ़ रहे हैं जहाँ से वापसी का रास्ता मुमकिन नहीं। पाकिस्तान के सूबा सिंध में सकाफत के कई रंग हैं। इनमें से कुछ रंग और रवायात सहराए थर को अब भी जगमगाती हैं। डांडिया रक्स भी इनमें से एक है, लेकिन अब ये रवायत गैर मकबूल होती जा रही है। नौजवान अब इस सरगर्मी में हिस्सा नहीं लेते, जिसके बायस ये रवायत दम तोड़ रही है। इस रक्स के हवाले से हरियार गाँव के रिहायशी चतर सिंह ने बताया, हमारे पुराने ठाकुरों की ये रवायत है। पुराने शादी वगैरह उस टाइम में हम करते हैं ये रंग, और जहाँ जैसे हमारा श्री कृष्ण नबी है उसका जन्मदिन हम मनाते हैं बारिश के टाइम में, उसी में भी हम डांडिया रांद करते हैं। वीडियो देखने आइए bbcurdu.com पर। BBC इंसानी हुकूक की वजारत ने मुल्क भर में कैदियों के लिए हुकूक की जांच पड़ताल करने की गर्ज से कमीशन की तश्कील से मुतालिक नोटिफिकेशन इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दिया। चीफ जस्टिस अतर मिल्ला को पेश करदा नोटिफिकेशन में कहा गया कि इंसानी हुकूक की वफाकी वजीर डॉक्टर शीरी मजारी कमीशन की चेयरपर्सन होंगी। सेब की एक नई किस्म जिसे तैयार करने में 2 दहाई का अरसा लगा है को मुमकिन तौर पर 1 साल तक फ्रिज में बगैर खराब हुए रखा जा सकता है। सेब की इस नई किस्म को कॉस्मिक क्रिस्प का नाम दिया गया है और ये हनी क्रिस्प और एंटरप्राइज सेब की पेवनकारी से वजूद में आया है। क्या आप साल पुराना सेब खा पाएंगे? अपनी राय दें BBC उर्दू के फेसबुक पेज पर। BBC इंग्लैंड और न्यूजीलैंड के दरमियान 2 टेस्ट मैचेस पर मुश्तमिल क्रिकेट सीरीज का आखिरी मैच न्यूजीलैंड के शहर हैमिल्टन में खेला जा रहा है। आज मैच के तीसरे दिन खेल के इख्तिताम पर इंग्लैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 5 खिलाड़ी आउट पर 269 रन बनाए। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली इनिंग्स में 375 रन बनाए थे। कोक स्टूडियो सीजन 12 की आखिरी किस्त में मुंडिया नामी गाने में गुलकार अली सेठी और कुरतलैन बलोच ने पहली बार कोक स्टूडियो का स्टेज एक साथ शेयर किया है। ये गाना नूरजहां और नदीम बेग के गाए हुए गाने का रीमेक है, जिसे 1988 की फिल्म मुखड़ा में रिलीज किया गया था। ग्लोबल न्यूज बीट में मजीद खबरें कुछ देर बाद। सच किया हमने सपनों की ताबीर को। ड्रीमलैंड बिल्डर्स एंड डेवलपर्स का एक और शानदार मंसूबा। आइए और अपनी दुकान के मालिक बनिए। ड्रीमलैंड कमर्शियल मार्केट एंड सब्जी मंडी जदीद सहूलियात से आरास्ता, पार्किंग की सहूलत के साथ, किसान भाइयों के लिए शुष्माही इकसात की सहूलत के साथ, नकद अदायगी पर 15% डिस्काउंट और 4 साल आसान इकसात के साथ अपनी दुकान हासिल करने का सुनहरी मौका। ड्रीमलैंड कमर्शियल मार्केट एंड सब्जी मंडी, अड्डा टेल वाला, तहसील मंडी यजमान। राब्ता नंबर 0300 7800 425 0301 720 2025 0300 426 2780। ड्रीमलैंड, आपके ख्वाबों की ताबीर। हदा शुगली तेरे वाल ढांदे वेंदन, कोई इलाज नहीं भी करवेंदा। मेरे को तो लगदी है तू गंजा थ्यों ही थ्यों। क्या दसा वादा रोज दा बुक वाले दा लहंदे। ओ मेरा भिरा ए टोट के नाजमा, तू सीधा वन जलवारेज दवाखाने ते। जलवारेज हेयर ऑयल घेना, वाल लेखी वाल भी रोक वैसे ते बे भी जाम सन। गिरदे वाला, कमजोर वाला ਅਤੇ ਗੰਜੇਪਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਪਰਾਧ ਕੀਤੇ ਅਨਮੋਲ ਤੋਹਫਾ ਜਲਵਾ ਰੇਜ਼ हेयर ऑयल। जलवा रेज दवाखाना दे बुजुर्गां दी 40 साला मेहनत दा नतीजा। जलवा रेज हेयर ऑयल कमजोर वालां दी खुश्की, दिमागी कमजोरी, गंजेपन को खत्म करे। कुदरती तौर ते वालें को जड़ तो मजबूत बनावे, तुहाडे वाल बढ़ावे। सिर्फ 15 दी दा इस्तेमाल ते नुमाया रिजल्ट बगैर कहीं साइड इफेक्ट दे मिलण दा पता। एड्रेस जलवा रेज दवाखाना बिल मुकाबिल आर्मी पेट्रोल पंप, यूनाइटेड सेंटर, मेन लारी अड्डा, बहावलपुर। 0342 777 3818 0302 777 3818। लेकोरिया एक मूजी मर्ज। इस मर्ज को जड़ से खत्म करने के लिए दाऊद अक्सीरे लेकोरिया कोर्स। इस कोर्स के इस्तेमाल से लेकोरिया चंद दिनों में नाबूद हो जाता है। तो आपके चेहरे की शादाबी और रौनक अब आपकी अपनी दस्तरस में। दाऊद अक्सीरे लेकोरिया कोर्स। मतलब प्रोफेसर हकीम मलिक ताऊ, स्टेडियम रोड, बिल मुकाबिल चिड़ियाघर,
नज़द लारी अड्डा बहावलपुर। फोन नंबर 0622887922। मोबाइल 030047907889। जी वंस अगेन वेलकम बैक दोस्तों, एक मरतबा फिर आप सुन रहे हैं प्रोग्राम कही अनकही बातें। रुबीना साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई बहावलपुर से, बहुत शुक्रिया आपका। खुश रहें, आबाद रहें। याकूब मलिक साहब प्रोग्राम में शामिल हुए बहावलपुर दिलावर कॉलोनी से, बहुत शुक्रिया आपका। प्रोफेसर जाम मोहम्मद सलीम टावरी प्रोग्राम में शामिल हुए गुलशन इकबाल टाउन बहावलपुर से, बहुत शुक्रिया आपका। जाम परवेज़ प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत शुक्रिया आपका। जुल्फ़कार हमारा साथ देते हैं, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती के हवाले से, हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए और ये बेसिकली दोस्ती होती क्या है। दोस्तों ये दोस्त का ये जो लफ्ज़ है ना, कितना मीठा लफ्ज़ है दोस्त, और इससे भी ज़्यादा हसीन दोस्ती का रिश्ता है। बचपन के दिनों में अपने इर्द गिर्द के सभी अफराद दोस्त लगते हैं, फिर वक्त उम्र के साथ साथ माजी के झुरमट में हसीन याद बनकर रह जाते हैं। फिर कुछ उम्र और हालात की मिलावटों के बाद ये आसानी से बनने वाला मरहला बहुत पेचीदा हो जाता है कि किसको दोस्त बनाए या फिर किसके दोस्त बनकर रहें। हम कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं कि जो हमने दोस्त बनाए हुए हैं, अपनी ज़िंदगी में लाए हुए हैं, क्या वो दोस्त हमारे लिए सूटेबल हैं। ज़िंदगी में कैसे दोस्त होने चाहिए। दोस्तों बिछड़े हुए दोस्तों को याद करना भी हमको बहुत सुकून देता है, जो आपसे बिछड़ जाते हैं, आपसे दूर हो जाते हैं, पीछे चले जाते हैं। जब आप उनको याद करते हैं तो कुछ लम्हे के लिए, कुछ वक्त के लिए आपको सुकून मिलता है, आप राहत महसूस करते हैं। ऐसा होता है ना, आपका कोई ऐसा दोस्त, आपका कोई ऐसा साथी जो आपका साथ देता है, ठीक में भी आपका साथ देता है और गलत होने पर भी आपका साथ देता है। कुछ दोस्त आपको चीख चीख कर आपको ये एहसास दिलाते रहते हैं, आपको ये बतलाते रहते हैं कि ये ठीक नहीं है, वापस आ जाओ, और वो वापस नहीं आते। और कुछ दोस्त आपकी ज़िंदगी में ऐसे भी होते हैं जो ठीक होने के साथ साथ भी आपका साथ देते हैं और गलत होने के साथ साथ भी आपका साथ देते हैं। दोस्तों अगर खुशकिस्मती से बचपन का दोस्त मुस्तकिल आपके साथ चल रहा हो तो बचपन की चिलबिली हरकतों और बचपना याद करना कितना पुरलुत्फ एहसास सा लगता है। हम खुश होने लगते हैं जब हम बचपन में मुड़कर देखते हैं, अपने माजी की तरफ पलट कर देखते हैं तो पीछे जो हमारा बचपन गुजरा है, बचपन के जो दोस्त हमारे रहे हैं, स्कूल फेलो रहे हैं, जब वो याद आते हैं तो कुछ लम्हे के लिए बहुत सुकून महसूस होता है कि हमारे वो दोस्त, हमारे वो यार
آج کہاں ہوں گے؟ کچھ دوست آپ کے رابطے میں ہوتے ہیں اور کچھ دوست آپ کے رابطے میں نہیں ہوتے، لیکن جب اچانک سے ان کی یاد آتی ہے تو سکون تو ملتا ہے۔ محض اچھے دوست جو آپ کی زندگی میں اچھے دوست رہ چکے ہوں، ان کی یاد ڈیفینیٹلی آتی ہے۔ دوستو، ہمارے پاکستان کے گلوکار، اگر میں بات کروں افشاں احمد اور محمد علی کی، انہوں نے کیا خوب کلاسیکل گانا گایا تھا۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے، اور بڑی خوبصورتی سے گایا ہوا یہ گانا ہے۔ میں آپ سب سماعتوں کی نظر کرنا چاہوں گا یہ گانا۔ بچپن کے دن، بہت ہی خوبصورت سا گانا۔ آپ سب سماعتوں کی نظر بچپن کے ان دوستوں کو یاد کیجئے اور کچھ لمحے کے لیے اپنے دماغ کو سکون دیجئے۔ آپ سن رہے ہیں پروگرام کہی انکہی باتیں۔ کیوں یاد آ گئے آج بیٹھے بٹھائے، کیوں یاد آ گئے میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی، میرے بچپن کے دن۔ بہت ہی خوبصورت یہ گانا ہے، ذرا غور سے سنیے گا۔ میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے۔ الطاف بلوچ صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ الطاف بلوچ صاحب، بہت شکریہ آپ کا۔ شاہ نواز سولگی صاحب، بہت شکریہ آپ کا، رات کے اس پہرا میرا ساتھ دے رہے ہیں، بہت شکریہ، آباد رہیں۔ اچھے تھے دن میرے بچپن کے دن، کتنی معصوم تھی وہ ہنسی وہ خوشی، جھومتے گاتے ہنستے ہنساتے، جھومتے گاتے ہنستے ہنساتے، ایک دوجے پہ جان لٹاتے، کاش پھر وہ زمانے، کاش پھر وہ زمانے دکھا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی، میرے بچپن کے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، آج بیٹھے بٹھائے کیوں یاد آ گئے، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرے بچھڑوں کو مجھ سے ملا دے کوئی، میرا بچپن کسی مول لا دے کوئی، میرے بچپن کے دن کتنے اچھے تھے دن، میرے بچپن کے دن۔
सब मिल के एक घर बनाने का खेल। कैसे सुहाने दिन थे पुराने, कैसे सुहाने दिन थे पुराने, एक एक खेल में 100 अफसाने। सबके सब वो फसाने, सबके सब वो फसाने। सुना दे कोई मेरा बचपन किसे मोल ला दे कोई, मेरे बचपन के दिन। आप सुन रहे थे मेरे बचपन के दिन कोई वापस ला दे। बचपन के दिन वापस तो नहीं आते, और हाँ, बचपन का कोई दोस्त अगर आपके राब्ते में है, आपके साथ टच है, तो वो तो वापस भी है, वापस भी आ गया है और आपके साथ है। लेकिन बचपन के दिन वापस नहीं ला सकते आप। हाँ, उनको याद करके कुछ सुकून महसूस कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ शायरी प्रोग्राम में शामिल करने लगा हूँ, ज़रा सुनिएगा। दिल बदलते हैं न रिश्ते बदलते हैं, दिल बदलते हैं न रिश्ते बदलते हैं, बस ज़रा जहाँ के तकाज़े बदलते हैं। दिल बदलते हैं न रिश्ते बदलते हैं, बस ज़रा जहाँ के तकाज़े बदलते हैं। एक ज़रा सी बात पर दिल का कांच टूटा है, एक ज़रा सी बात पर दिल का कांच टूटा है, बस किसी ने कह डाला रास्ते बदलते हैं। हक की बात करने की ये सज़ा मिली हमको, हक की बात करने की ये सज़ा मिली हमको, मुनसफ़ों के कागज़ भी फैसले बदलते हैं। बारहा सोचा है दिल लगा के हमने ये, बारहा सोचा है दिल लगा के हमने, दिल लगा के दिल वाले कैसे बदलते हैं। बारहा सोचा है दिल लगा के हमने ये, दिल लगा के दिल वाले कैसे बदलते हैं। रंग उसने बदला है तो कुछ गम नहीं मोहसिन, रंग उसने बदला है तो कुछ गम नहीं मोहसिन, बेवफा के अक्सर चेहरे बदलते हैं।
दोस्तों, बचपन की यादें बड़ी खूबसूरत होती हैं और बचपन के दोस्त जब याद आते हैं बहुत सुकून होता है। हम लोग तो असल में देखा जाए तो यादें बहुत अजीब चीज़ होती हैं, जो पुरानी होती हैं वही यादें कहलाती हैं, क्योंकि नई तो कोई याद नहीं होती ना, लेकिन याद फिर भी क्या अजीब चीज़ है, हंसाती है, रुलाती है और तड़पाती है, कभी कभी मर जाने पर भी मजबूर कर देती है ये यादें। एक शहर था। कुछ यादें अंदर होती हैं, जब बाहर आती हैं कुछ ना कुछ तबाही ज़रूर छोड़ जाती हैं। वो क्या हुआ? उन यादों की नफ्सियात भी कुछ अजीब हैं। जब आप बचपन के किसी खुशी के लम्हे को याद करें तो रोना आ जाता है, और किसी रोने के लम्हे को याद करें तो हंसी आ जाती है। मतलब ये कि इंसान के मौजूदा हालात को उलट पुलट के रख देना याद का काम है। अगर सोचा जाए तो याद हाल पर छा जाती है, पूछा मेरे गम का सबब, और अगर हाल में गुम हो तो याद माजी में डूब जाती है। एक अजनबी, कभी कभी यादें बहुत तकलीफ भी देती हैं, एक अजनबी, कभी कभी खुशी भी देती हैं, राहत भी देती हैं, सुकून भी देती हैं। लोग कहते हैं आंसू आंखों को खूबसूरत बनाते हैं, दर्द दिल को कीमती बनाता है। मैं कहता हूँ कि याद ही हाल को खूबसूरत और याद ही हाल को दर्दनाक बनाती है। लोग कहते हैं आंसू आंखों को खूबसूरत बनाते हैं, दर्द दिल को कीमती बनाता है। मैं कहता हूँ कि याद ही हाल को खूबसूरत और याद ही हाल को दर्दनाक बनाती है। याद याद ही होती है, अच्छी बड़ी, चाहे वो अच्छी याद हो चाहे वो बुरी याद हो, याद तो याद होती है। बस याद ही होती है, वो हालात जिसमें आप उसे याद करते हैं, उसे अच्छा या बुरा बनाते हैं। मज़ीद ये कि एक ही याद किसी के लिए हंसी का सबब बनती है और किसी के लिए रोने का। और इस ज़िंदगी में बहुत सारे दोस्त आपकी ज़िंदगी में आते हैं और बहुत सारे लोग आपको छोड़कर चले जाते हैं। कुछ लोगों के साथ सफ़र चलता रहता है और कुछ लोग वक्त के साथ साथ आपको छोड़कर चले जाते हैं। दोस्त कह देना आसान है, मगर दोस्त बन जाना बहुत मुश्किल है। दोस्तों हम बड़ी आसानी से बना लेते हैं कि ये मेरा दोस्त है और वो मेरा दोस्त है, लेकिन इस दोस्ती को निभाना कितना मुश्किल है ये तो आप जानते ही हैं। और हाँ दोस्तों, ये ज़रूरी भी नहीं कि जिसे हम दोस्त बनाना चाहते हों वो भी आपको अपना दोस्त बनाना चाहता हो, क्योंकि हर इंसान जानदार की अपनी अपनी पसंद और नापसंद होती है। अक्सर लोग जिस किसी से भी मिलते हैं उसको अपना दोस्त कह देने की आदत सी रखते हैं। कहते हैं दोस्त कैसे हैं आप। कुछ दोस्त आपको तकलीफ देते हैं, आपको अज़ियत देते हैं, और कुछ दोस्त आपको खुशी देते हैं, राहत देते हैं। हमें कैसे दोस्त बनाने चाहिए और हमारे कैसे दोस्त होने चाहिए।
सादिया साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई, बहुत शुक्रिया आपका। रात के इस पहर आप मेरा साथ दे रही हैं, आबाद रहें। जाम सफ्तर हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत शुक्रिया आपका, खुश रहें, आबाद रहें। डॉक्टर अली मलिक प्रोग्राम में शामिल हुए मुल्तान से बाय लिंक, आप मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, बहुत शुक्रिया आपका। मोहम्मद लियाकत हमारे साथ मौजूद हैं, मोहम्मद लियाकत साहब बहुत शुक्रिया आपका। इब्राहिम हमारा साथ देते हैं, इब्राहिम बहुत शुक्रिया आपका। फ़रूख़ खान चांडियो हमें सुन रहे हैं, फ़रूख़ खान चांडियो बहुत शुक्रिया आपका, आबाद रहें। अज़ीम खान हमारे साथ मौजूद हैं, अज़ीम रज़ा भी हमें सुन रहे हैं, नाइस शो कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपका। सलमा खान साहिबा बहुत शुक्रिया आपका, रात के इस पहरा मेरा साथ दे रही हैं लाहौर से, बहुत शुक्रिया आपका। ज़रताश खान बहुत शुक्रिया आपका, रात के इस पहरा मेरा साथ दे रही हैं मुज़फ़्फ़राबाद आज़ाद कश्मीर से, खुश रहें, आबाद रहें। मोहम्मद आसिफ रहमान दस्ती साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, खुश रहें, आबाद रहें। दोस्तों, बात कर रहा था दोस्ती के हवाले से, हमें दोस्त कैसे बनाने चाहिए और हमारे कैसे दोस्त होने चाहिए। तो दोस्तों, बात कर रहा था, अक्सर लोग जिस किसी से भी मिलते हैं उसको अपना दोस्त कह देने की आदत सी रखते हैं, पर कुछ लोगों के लिए सुनना और कहना इतना आसान नहीं होता। वो पूरी ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ एक दोस्त की शदीद ख्वाहिश रखते हैं। उनके लिए कुदरत की तरफ से एक अनमोल तोहफ़ा दोस्त की सूरत में महसूस होता है। जिसको एक बार दोस्त कह दिया तो दिल से मान लिया, जब तक आखिरी सांस रहेगी तब तक साथ ही साथ दोस्ती की हिफाजत भी करनी होती है, क्योंकि कुछ दोस्त जिंदगी के सफ़र में बीच में छोड़कर चले जाते हैं, दरमियान में छोड़कर आपसे रुखसत हो जाते हैं, आपको अकेला कर जाते हैं। दोस्तों, इज़्ज़त व एहतराम के साथ साथ उस रिश्ते में ना उम्र का फ़र्क होता है, ना किसी किस्म की बनावट। इस दोस्ती के रिश्ते में जुड़ने वालों में ना रंग व नस्ल का कोई तरीक़ाकार है और कोई रंग व नस्ल इस रिश्ते में नहीं आते। आप किसी भी मज़हब के हों, आप दोस्त बना लेते हैं, दोस्त बन जाता है। ना तो कोई छोटा होता है और ना ही कोई बड़ा होता है, ना अमीर होता है ना गरीब होता है। वो कहते हैं ना कि जिनके दोस्त होते हैं वो अमीर होते हैं, तो अच्छे दोस्त होने चाहिए ज़िंदगी में। दोस्त से दोस्ती का सोचकर नई पुरानी फिल्मों के गाने और नाम भी जहन में गर्दिश करने लग गए हैं। जैसे पड़ोस मुल्क की फिल्म शोले का मशहूर गाना ये दोस्ती हम नहीं छोड़ेंगे। और अभी कुछ दोस्त छोड़कर चले गए। कभी कभी हम सोचते हैं कि वो दोस्त क्यों छोड़कर चले गए। दोस्त हमारी जागीर नहीं होते, बाज़ औक़ात उस मोहब्बत में इतने अंधे होकर उन्हें खोने के डर से हम खुद गर्ज भी बन जाते हैं। अगर अपने दोस्त को किसी और का दोस्त बनता देख लेना तो बस हमारे तन बदन में आग लग जाती है। हम सोचते हैं ये कल तो मेरा दोस्त था, आज किसी और का दोस्त है। तो वो दोस्त आपको दुख दे जाता है, आपको तकलीफ दे जाता है।
ایسے دوست بنائیں زندگی میں جو زندگی میں ساتھ رہیں، ساتھ چلتے رہیں، درمیان میں چھوڑ کر نہ جائیں۔ ایسے دوست بنائیں۔ دوستی کا رشتہ آپ کیسے بنائیں؟ ہمیں کیسے پتا کہ ہم جو رشتہ بنا رہے ہیں دوستی کا، یہ کب تک ہمارے ساتھ ہیں اور کس موڑ پہ نہ جانے ختم ہو جائے۔ کبھی کبھی ہم ایسا بھی سوچتے ہیں، اور جیسے ہی ہم ایسا سوچتے ہیں نا تو ایسا ہی ہو جاتا ہے۔ ہمارا جو مائنڈ ہے، ہمارا جو دماغ ہے نا، کوئی بات ہم نیگیٹو سوچتے ہیں نا تو وہ ہو جاتی ہے۔ لہٰذا ہمیں پازیٹیو سوچنا چاہیے کہ ہمارے دوست ہمیشہ ہمارے ساتھ رہیں گے۔ تو ایسا ہو جاتا ہے، جو انسان نیگیٹو سوچتا ہے نا تو بس اس کی زندگی میں دکھ تکلیف آنا شروع ہو جاتی ہے۔ زندگی بڑی خوبصورت ہے، اور اس خوبصورت سی زندگی میں خوبصورت لوگوں کو شامل کیا کریں۔ اور خوبصورت وہ لوگ کون ہوتے ہیں؟ آپ کے آس پاس ہی ہوتے ہیں، آپ کے اپنے ہوتے ہیں، جس سے آپ پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ وہ چاہے آپ کے دوست، آپ کے ماں باپ، آپ کے بہن بھائی، آپ کے کلاس فیلو، وہ بھی ہو سکتے ہیں۔ لیکن اگر میں بات کروں محبوب کے رشتے کی، وہ دوستی کا رشتہ، وہ پیار کا رشتہ ہوتا ہے۔ پہلے تو آپ دوست بناتے ہیں اور دوست کے ساتھ رہتے رہتے وقت گزارتے چلے جاتے ہیں۔ جہاں پہ آپ زیادہ وقت گزارتے ہیں وہ آپ کلاس سمجھ لیں، اپنا گھر سمجھ لیں، یا دوستوں کی محفل سمجھ لیں۔ جہاں پہ زیادہ وقت گزاریں گے وہاں پہ آپ کے دوست بنیں گے، اور آپ بہتر طور پر جانچ لیں گے، پرکھ لیں گے کہ ہاں یہ شخص میری دوستی کے قابل ہے، یہ شخص ہی میرا اپنا ہے، اور اس کو میں اپنے دل میں تھوڑی سی جگہ دے دوں کسی کونے میں۔ کیا پتا یہی شخص کل کو میری زندگی کا حصہ بن جائے۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، تو ہم کسی کو اپنا بنا لیتے ہیں اور وہ اپنا بن جاتا ہے۔ اور ہاں دوستو، اور اس سے سب سے الگ صرف اور صرف اپنے لیے رکھنے کی کوششوں میں لگ جاتے ہیں کہ وہ جو دوست ہوتے ہیں صرف ہمارے پاس رہیں، ہم سے باتیں کریں، محبت کی باتیں کریں، ہمارے پاس ٹائم گزاریں، ٹائم سپینڈ کریں۔ جب وہ کسی اور سے باتیں کرتے ہیں نا تو بہت تکلیف ہوتی ہے، جس کی وجہ سے ہم خود اپنے پیروں میں کلہاڑی مار کر اپنے آپ کو ہی ساری زندگی کے لیے کیا کرتے ہیں، دوست جیسی نعمت سے محروم کر لیتے ہیں۔ مگر بعض اوقات جانے والے کو کسی طرح روک بھی تو نہیں سکتے نا۔ جہاں رب کی مرضی کے آگے موت جیسی حقیقت کے سامنے اپنے گھٹنے ٹیک دینے پر مجبور ہو جانا پڑتا ہے، بہت تکلیف دہ صبر رہتا ہے۔ ہم ان سے بات نہیں کر پاتے، مگر وہ ہمارے ساتھ ساتھ ہر جگہ، ہر معاملات میں ہمارے ساتھ محسوس ہوتے ہیں۔ ہر رشتے کا اپنا ہی ایک احساس اور رنگ ہوتا ہے، اور یہ رشتہ بھی بڑا عجیب سا میٹھا اور نمکین ہے۔ اس رشتے کا دلوں میں ہونے سے غیر اپنا ہو جاتا ہے، اور نہ ہونے سے اپنا پرایا ہو جاتا ہے۔ کبھی کبھی جو اپنے ہوتے ہیں وہ بیگانے ہو جاتے ہیں، جو بیگانے ہوتے ہیں وہ اپنے ہو جاتے ہیں۔ ہم نے سوچا بھی نہیں ہوتا کہ ہماری زندگی میں ایسا شخص آئے گا، وہ ہمیں بے پناہ محبت کرے گا اور بہت زیادہ دوستی کا حق ادا کرے گا۔ ہمیں ہماری سوچ بھی نہیں ہوتی، لیکن
ایسا ہو جاتا ہے۔ اور ہاں دوستو، اگر دیکھا جائے تو یہ کہنا غلط نہیں رہے گا کہ یہ ایک روح کا دوسری روح سے گہرا تعلق کا نام ہے۔ اس دنیا میں جب سب پھیکی پھیکی اور تنہائی سی محسوس ہونے لگتی ہے تو بس ایک پیارا سا دوست جو آپ کو آپ کے اندر کو پہچان کر اس کی افراتفری خود غرض دنیا میں پیاری سی مسکراہٹ کا رنگ دے جاتا ہے نا، تو آپ کا چہرہ کھل اٹھتا ہے۔ اب اچھا محسوس کرتے ہیں کہ واقعی یہ جو خوبصورت چہرہ ہے میری آنکھوں کے سامنے ہے، یہ تو جیسے رب نے میرے لیے بنایا ہے، اور اس خوبصورت چہرے کو مجھ سے دور نہ کیجیے گا۔ اگر یہ چہرہ مجھ سے دور ہو گیا نا تو میں مر جاؤں گا۔ ایسا ہوتا ہے نا۔ خوش قسمت ہیں وہ لوگ جن کے پاس دوست ہیں، خوش نصیب ہیں وہ جنہیں اپنے رشتوں میں دوست مل جائے۔ دنیا میں جو لوگ زندہ ہیں ان کی زندگی کے کینوس میں رنگ اس دوست سے ہی آتا ہے۔ دوستوں کے بغیر دوستوں زندگی پھیکی سی ہے۔ اپنی زندگی میں خوبصورت دوستوں کو ایڈ کیجئے۔ جب آپ خوبصورت دوستوں کو ایڈ کرتے ہیں نا، زندگی بہت حسین لگنے لگتی ہے۔ زندگی کے کینوس میں رنگ ساتھ کوسے خزاں کی طرح ابھرنے لگتے ہیں، اور آپ اپنی زندگی کو خوبصورت انداز سے گزارنے لگتے ہیں۔ آپ کی زندگی جاذب نظر کی طرح ابھرنے لگتی ہے، اور آپ بہت خوش ہوتے ہیں کہ یہی تو میری زندگی ہے۔ اور کسی کے آ جانے سے یہ زندگی میرا خیال ہے کہ اور بھی حسین لگنے لگتی ہے۔ اپنی جنت اور سکون کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد بہت سارے لوگوں کی زیادہ ضرورت نہیں ہوتی، صرف ایک انسان کی ضرورت ہوتی ہے جو مخلص ہو، سچا ہو، سینسیئر ہو۔ دوست جس کے پاس ہو اسے دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ جس کے پاس سچا دوست ہے، مخلص ہے، اسے پیار کرتا ہے، دل کی بات کرتا ہے، یقین جانیے کہ اسے دنیا میں جنت مل جاتی ہے۔ اور ہم ایسے دوست کیسے ڈھونڈیں جو ہمیں یہ دوست مل جائیں؟ ایسے دوست ڈھونڈنا بھی بہت مشکل ہے نا، کہ ملتے ہیں یا نہیں ملتے۔ بعض اوقات مل بھی جاتے ہیں اور نہیں بھی ملتے۔ اگر ہم بات کریں پوری زندگی میں بحیثیت انسان ہمیں صرف ایک ایسے انسان کی ضرورت برحال رہتی ہے جس کا وجود ہی ہمارے لیے کافی ہوتا ہے، جس کے مشورے پر ہم عمل کریں یا نہ کریں مگر اپنی پریشانی یا خوشی اسی میں بانٹتے ہیں۔ اپنے دوست سے مشورہ کرنا، خوشی بانٹنا، دکھ بانٹنا، یہی تو زندگی ہے۔ اور ایسے دوست سے یہ خوشی بانٹنا، مشورہ کرنا جو مخلص ہو، سچا ہو آپ کے ساتھ، ہمیں اس کی طرف سے کسی قسم کی تکلیف یا چوٹ ملنے کی کوئی امید ہی نہیں ہوتی، کیونکہ وہ دوست سچا ہوتا ہے، مخلص ہوتا ہے، ہمارا اپنا ہوتا ہے، ہمارا چاہنے والا ہوتا ہے۔ اور بعض دفعہ ہمیں انجانا یقین ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کبھی کبھی برا بول سکتا ہے، پر برا کر نہیں سکتا۔ جو دوست سچا ہوتا ہے نا، مخلص ہوتا ہے، وہ آپ کو برا بول سکتا ہے، آپ پہ غصہ کر سکتا ہے، لیکن آپ کے ساتھ برا نہیں کر سکتا۔ دوست نہ ہو تو انسان اندر سے کھوکھلا اور خالی خالی سا رہتا ہے۔ بہت انمول خزانہ ہے یہ دوست۔ زندگی میں جو بھی کسی کو اگر دوست کے روپ میں ملتا ہے نا، وہ بہرحال کوئی اچھا یا بھیانک سبق ضرور دے کر رہتا ہے۔
اس پر کیا خوب کہا تھا احمد فراز صاحب نے، کیا خوب کہا ہے، تم تکلیف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، تم تکلیف کو بھی اخلاص سمجھتے ہو فراز، دوست ہوتا نہیں ہر ہاتھ ملانے والا۔ کیا خوبصورت بات ہے نا۔ خیر، اس طرح کے معاملات میں ہم کسی کی نیت تک نہیں پہنچ سکتے، ہم صرف اپنی ہی نیتوں کے جواب دہ ہیں۔ ہمیں اپنے پر یقین رکھنا چاہیے، کس دوست سے داغا نہیں کرنا۔ دوسرا اگر وہ داغت دیتا ہے تو وہ خود بدقسمت ترین رہے گا، آپ نہیں رہیں گے، کیونکہ آپ تو اس کے ساتھ مخلص تھے، سچے تھے اور اسے دل سے چاہتے تھے۔ میرے اعلیٰ دوست، تم دور نہ ہونا، بڑی مشکلوں سے تم کو پایا ہے۔ میرے اعلیٰ دوست، مجھ سے دور نہ ہونا، بڑی مشکلوں سے تمہیں پالا ہے، تمہیں چاہا ہے، تمہیں چاہتے ہیں اور تمہیں چاہتے رہیں گے، اور ہاں، محسوس اور تم تک پہنچیں گے۔ جو کبھی شکایت ہو ہم سے تو ہم ہی سے کہہ دینا، اپنے دل میں نہیں رکھنا، ہم تمہیں پریشان نہیں کر سکتے، نہ پریشان دیکھ سکتے ہیں۔ زندگی یہ بہت مختصر سی ہے۔ جو شخص آپ کی تکلیف کا، آپ کے غم کا صرف سن کر اس کو دور کرنے آپ کے قریب آ جائے، اسے اپنی زندگی سے جانے نہ دیں۔ سن رہے ہیں نا آپ؟ انہیں اپنی زندگی سے جانے نہ دیں۔ جو شخص آپ کی تکلیف کا، آپ کے غم کا صرف سن کر اس کو دور کرنے آپ کے قریب آ جائے، اسے اپنی زندگی سے دور نہ جانے دیں۔ جو خلوص کے ساتھ آپ کا منتظر ہو، اس کو انتظار نہیں کروائیں۔ اگر آپ اس کو انتظار کروائیں گے نا، تو وہ شخص اچانک سے آپ کی زندگی سے دور چلا جائے گا، آپ کو اکیلا چھوڑ جائے گا، اور آپ پھر سے تنہا ہو جائیں گے۔ پھر ادھر ادھر دیکھیں گے، وہاں دیکھیں گے، لیکن وہ نظر نہیں آئے گا۔ اور کسی بھی تعلق میں، کسی بھی رشتے میں جب ایک بار دراڑیں پڑ جاتی ہیں نا، تو پھر آپ مل بھی جائیں، وہ کشش، وہ محبت، وہ دوستی نہیں رہتی، وہ چاہت نہیں رہتی۔ لہٰذا اپنے تعلق کو، اپنے ریلیشن شپ کو مضبوط بنائیں۔ موقع ہی نہ ملے کہ آپ الگ ہوں، آپ کسی وجہ سے دور ہو جائیں۔ دور ہونے کے بعد آپ مل بھی جاتے ہیں نا، تو وہ کشش، وہ محبت، وہ چاہت نہیں ہوتی اس رشتے میں۔ دوستی میں بہت سارے لڑائی جھگڑے ہو جاتے ہیں، آپ دور ہو جاتے ہیں، پھر صلح ہو جاتی ہیں، کوئی آپ کا دوسرا دوست آپ کی صلح کرا دیتا ہے، لیکن وہ پہلے والی دوستی نہیں ہوتی، یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ ایسا ہے نا؟ ایسا ہی ہے۔ اپنی غلطی سے اس تحفے کو جانے نہ دیجیے گا۔ جو مخلص ہے نا، اس کو اپنی مٹھی میں نے ابھی اپنی مٹھی کو مضبوط سے باندھ رکھا ہے، اس طرح اپنے دوست کو باندھ کے رکھیے، اس مٹھی سے آپ کا دوست جانے نہ پائے۔ اگر اس مٹھی سے چلا گیا تو پھر واپس نہیں آئے گا۔ اگر آ بھی جائے نا، تو وہ والا نہیں ہوگا جو پہلے تھا، وہ والا نہیں ہوگا، وہ کوئی اور ہوگا۔ اس میں وہ چاہت، وہ کشش نہیں ہوگی۔ بے شک وہ آپ کی زندگی میں دوبارہ آ بھی جاتا ہے، وہ والا نہیں ہوگا۔ مخلص شخص کو دوستی پر شک بھی نہ کریں،
कभी कभी ऐसा भी हो जाता है आप अपने दोस्त को क्या देते हैं, आप तो किसी और के दोस्त हैं। शक करते हैं उस पे और शक की बना पर वो शख्स गुस्सा करता है, आपसे लड़ाई झगड़ा करता है आपसे। इसी लड़ाई झगड़े में ताल्लुकात इतना ख़राब हो जाते हैं कि ज़िंदगी में वो शख्स छोड़कर चला जाता है। मेरे पास मैसेज आ गए हैं आप लोगों के, मैं टाइम भी ख़त्म होने वाला है लेकिन आप दोस्तों के मैसेज भी प्रोग्राम में शामिल करता चलूँ। आमना साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई हैं बहावलपुर से, लिखती हैं मोहसिन बहुत अच्छा प्रोग्राम है आपका, बहुत शुक्रिया आपका। इसके अलावा मलिक खलील हमेशा की तरह मेरे प्रोग्राम में शामिल हुए। लिया में आप मौजूद हैं या बाय लिंक आप सुन रहे हैं, हो सकता है कि आप पाकिस्तान आर्मी में हैं, कैंट से मेरा प्रोग्राम सुन रहे हैं, अपने शहर का हवाला देते हैं लिया का। आप लिखते हैं बदल गए हम न बदले। मेरा ख्याल है कि आप लिखना चाह रहे थे तुम बदल गए हम न बदले। तुम बदल गए हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए। तुम बदल गए हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए। कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। गैरों से क्या गिला जब अपने दोस्त बदल गए। अरे वाह खलील साहब, बहुत खूब, क्या लाइंस भेजी हैं आपने, मेरा तो दिल जीत लिया आपने। तुम बदल गए हम न बदले मगर तेरे वादे बदल गए। कभी रास्ते बदल गए कभी इरादे बदल गए। मोहब्बत के अंधेरे में पत्थर पिघल गए। मेरा ख्याल है कि आप लिखते हैं पत्थर पिघल गए, आई थिंक ऐसा लिखते हैं। गैरों से क्या गिला जब अपने दोस्त बदल गए। अरूज फातिमा साहिबा प्रोग्राम में शामिल हुई बहावलपुर से, लिखती हैं मोहसिन आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, मुझे सुन के अच्छा लग रहा है, बहुत शुक्रिया आपका, आबाद रहें। ज़ियाउर रहमान साहब प्रोग्राम में शामिल हुए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। दोस्तों टाइम तो ख़त्म होने वाला है, उससे पहले मैं आपको क्या सुनाऊं, कुछ सोच रहा हूं, कुछ शायद का। हुस्न की झील हो तुम और किनारे हैं ये होंठ। हुस्न की झील हो तुम और किनारे हैं ये होंठ। सच तो ये है कि जान से प्यारे हैं ये होंठ। मैंने हर बार मोहब्बत से इन्हें चूमा है। मैंने हर बार मोहब्बत से इन्हें चूमा है। उसने हर बार मोहब्बत से उभारे हैं ये होंठ। हाथ होंठों पे मेरे रख के मुझे कहने लगे। हाथ होंठों पे मेरे रख के मुझे कहने लगे। रुकिए उनको बहुत शौक के मारे हैं ये होंठ। बंद होते हैं ये अनकार की सूरत में मगर। बंद होते हैं ये इनकार की सूरत में मगर। आधे खुले हों तो मोहब्बत के इशारे हैं ये होंठ। आज खुद अपने मुकद्दर पे मुझे रिश्क आया। आज होंठों में मेरे उसने उतारे हैं ये होंठ। चूम कर होंठ मेरे उसने कहा है पागल, बस
तुम्हारे हैं ये होंठ। दोस्तों, आज आपने मेरा प्रोग्राम सुना, उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छा लगा होगा। आप दोस्तों ने मेरा साथ दिया, यकीन जानिए मुझे बहुत अच्छा लगा। रात के इस पहर आप मेरा साथ देते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। और आप फाइनली मैं आप सबसे इजाज़त चाहूँगा। अपना और अपने चाहने वालों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इस खूबसूरत ज़िंदगी में खूबसूरत लोगों को इंक्लूड किया कीजिए। अपनी ज़िंदगी में ऐसे लोगों को शामिल ना किया कीजिए जो आपको नीचे ले जाने का सबब बन रहे हों। अपने वजदान पर भरोसा रखा करें। अच्छे ताल्लुकात अच्छा एहसास दिलाते हैं, वो दर्दनाक नहीं हुआ करते। एक खूबसूरत शेर के साथ इजाज़त चाहूँगा। बरसों रोएगा ज़माना हमें भी याद करके, बरसों रोएगा ज़माना हमें भी याद करके, गिनेंगे सब हमारी खूबियाँ जब हम न होंगे। आप मुझे सुनते हैं हफ्ते में 3 दिन, हफ्ता इतवार और सोमवार की शब। कल मैं आऊँगा, मेरा इंतज़ार कीजिएगा। एक नए मौजू के साथ, एक नई बातों के साथ मेरा इंतज़ार कीजिएगा। और आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, मेरा पेज लाइक कीजिए। और इसके अलावा मेरा यूट्यूब का चैनल है, उसको सब्सक्राइब कीजिए। वहाँ मेरी वीडियोस को भी देखिए, लाइक कीजिए। और बहुत सारी मोहब्बतें आपकी हमेशा मुझे मिलती हैं। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक आर्मी पाइंदाबाद। शब बखैर and love you all.